देखत आज्ञा ये हूँ श्रीक्षेत्र भूमि ओडिशार बड़ ठाकुर धर्म हूँ सनातन धर्म आम चारिदिग चारि द्वार खोला हो गला एबे चारि द्वार खोला हो गला अच्छा चारिटा द्वारा आज है अनेक दिन उठे ए चारिटा द्वारा कहीं चारि द्वार चारि प्रकार पशु अच्छा जहाँकि आपण मानकर कीर्तन गणेश भागवत प्रदान कहते पूर्व द्वार रंधाकेश्वरी उत्तरता बलिष्ठ पश्चिम द्वारे पश्चिम द्वारे चारिपटे चारि द्वार गोटाए सिंह द्वार सिंह रही उत्तर द्वार हस्ती रही पश्चिम द्वार व्याघ्र रही आ दक्षिण द्वार घोड़ा रही अच्छा चारि द्वार केउ द्वार किए दर्शन करने जी नहीं केउ द्वार किए दर्शन करने जी जो शोक पड़ुचे ताला वाला कथा चिंता कर क्षत्रि धर्म पालयतु तथा विधि राशि में बिछाया कर्तव्य धनु भेदेन प्रिंस वंशारी नियादो प्राचुद्वारेण दर्शने मोक्षयिष्यति बोले आज्ञा कहूँ के ना संयम से ब्रह्मचर्य कलिजुगर आज्ञा जे थिले संयमी पुरुष ये सिंहद्वार अच्छा आदि कल जुगे जन्ना संयमी से ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य व्रत को पालन कर आदि कल जुगे जन्ना संयमी से ब्रह्मचर्य क्षत्रिय धर्म पालयतु जो माने क्षत्रिय धर्म को पालन करती से माने पूर्व द्वार दे कले क्षत्रिय धर्म पालयतु यथा विधि राशि में केउ राशि लोक जी बिछाया कर्कट धनु ये तीन राशि व्यक्ति यही पूर्व द्वार दे बिछाया कर्कट धनु भोगे त्रिंश वर्षारी कुंभ राशि मुझे अरे बिछाया कर्कट धनु पूरा तीन राशि लोक ये कुंभ राशि गली कर बिछाया कर्कट धनु भोगे न त्रिंश वर्षाणी जो माने 30 वर्ष भोग हो से माने जो माने क्षत्रिय धर्म पालन करते से माने जी जो माने ब्रह्मचर्य पालन करते से माने जी देखो आज्ञा दिनकर घटना पूर्व द्वार महत्व बिछाया कर्कट धनु भोगे न त्रिंश वर्षाणी प्राची द्वार ये प्राची द्वार रे गले मुख्य पाइब दिनकर घटना कौन है कि भंजनगर युव सम्राट कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कवि सम्राट भंज भंज जाकरे कवि जाकरे भंज सारा आ कहि सेटा कहि क्षत्रिय धर्म को पालन करंती से होतन क्षत्रिय दिनकर घटना से जाउछंती आगे जगन्नाथ दर्शन करिया पाई सिंह द्वार देई भंज कवि अच्छा से राजा ताले क्षत्रिय अच्छा सिंह कहीं रहे पूर्व द्वार सिंह कहीं रहे सिंह रही तात्पर्य कौन ये सिंह कौन शिक्षा दिए देखो आज्ञा दिनकर घटना ये जगन्नाथ क्षेत्र किसी पंडित जाते काशी
ये जगन्नाथ क्षेत्र किछि पंडित जाइतिले काशी रे प्रवचन देबाकू ये काशी रे प्रवचन देबा आरे से कहिदेले बोले 7 साही 52 मठ 52 मठरे 52 जन नैष्टिक ब्रह्मचारी अछंती 7 साही 52 मठ 52 मठरे 52 जन नैष्टिक ब्रह्मचारी अछंती देखो आज्ञा काशी रे पंडित से भारी ज्ञानी से माने कथा धरले कथा न हेले पंडित नाहे कहले केते आश्चर्य कथा आश्चर्य कथा कौन आश्चर्य कौन नैष्टिक ब्रह्मचारी तम क्षेत्र में अछंती ना ए माने कहि दैछंती नाही करि पाउनांती एटी काशी पंडित कहले कौन कहले कहले विश्वामित्र परशर आदि मुनय ताम उपन्यासन ते विष्णु सुललित मुखपंकज दुष्टापि बापा कल्याण सहभूत दधिपय युक्त जे भुंजन्ति मानव तेषां इंद्रिय निग्रह प्रति भवेत विंध्य प्लवे सागरे काशी पंडित कहले कहले विश्वामित्र परशर आदि मुनय बातामु पन्नासन अर्थात ना विश्वामित्र पराशर आदि मुनि माने जते अछंती जो माने साधनार शीर्षरे अछंती से माने कोन करंती ना बात कहले पवन अंबु कहले जल आ पर्णासन कहले सुखिला पत्र पवन खाइबे जल खाइबे एवं सुखिला पत्र रे सोइबे किंतु जदि से सुंदरी स्त्री को देखंती ताले मोह हो जाउथले नाही जदि से सुंदरी स्त्री को देखंती ताले मोह हो जानती किंतु तुम श्रीक्षेत्र रे साल्यान सहभूत दधिपय युक्त साल्यान कहले अरुआ भात ता सहित घृत घी दधि क्षीर सबू मिसेई खाई दलप गद्रे शौच जदि जे पवन आहार जल आहार पत्र सुखिला पत्र शौला सी सुंदर स्त्री देखला मात्रे ताको भितर मोह सृष्टि होउतला किंतु तमे एते चिकन खाद्य खाई तमे नैष्टिक ब्रह्मचारी हेलो कि परी मोर पंडित मंडली विचार करतु ये काशी पंडित मानकर कथा रे ये जगन्नाथ क्षेत्र बंतरी आज्ञा हाँ आज ठीक अच्छे हाँ हाँ एक कथा खाऊ काशी पंडित माने जो कथा कहले मुंड घूरी गला आदि जगन्नाथ क्षेत्र जाइथिबा पंडित मानकर यार उत्तर किछि दे परलेनी बोले आम मासे समय देलु मासे समय रे तमे हमको यार जवाब दब यार उत्तर दब जे केमिति तमे नैष्टिक ब्रह्मचारी पूरी पंडित आसिले एथि जेते सब नैष्टिक ब्रह्मचारी थिले समन डाकिले गजपति की डका गला पंडा मान को डकाला जे एमती आम काशी जाइथिलु सेठी प्रवचन कल्प आम एक कहलु से माने हमको मासे समय देइछंती मासे समय भितरे हमको उत्तर देवाक पड़िबो देखो आज्ञा जेते एति कहले एमाने गजपति समझे से दिन ठाकुरंकर कार्य बंद है आग जगन्नाथ को एक कथा कहले जगन्नाथ को जो एक कथा सब जनइले ये तो जगन्नाथ जीवंत देवता गजपति को स्वप्न हला बोले हे गजपति तुम ए कथा को डरी जाउछ काहे तुम लेखनी पोते पत्र थई दियो मो सिंहासन रे रत्न सिंहासन रे भगवान को पाखरे लेखनी आ सुखिला ताल पत्र थई देले सुखिला ताल पत्र थई देई छथि भगवान लिखिले निज लेख भगवान को सहस्थ निजे लिखिले लेखनीकृत श्लोक सिंह बड़ी हरिण शुकर मांस भोजी समस्तरण कुरुतर एक बार सिंह बड़ी हरिण शुकर मांस भोजी समस्तरण कुरुतर एक बार
ସିଂହ ମାଂସ ଖାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିଂହ ମାଂସ ଖାଏ। ଯେତେ ବଳିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସିଂହ ସହିତ ସମ୍ବସ୍ତରଣେ କୁରୁତେ ରତି ମେ ଏକ ବାର, ଗୋଟିଏ ଥର ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ରତି କରେ। କିନ୍ତୁ ପାରାବତ ଖଳୁ କୌଣସିଆ ମାତ୍ର, ପାରା ଛୋଟିଆ ଜୀବଟେ କଇରା ଗୋଡି ଖାଏ। କାମୀ ଭବେ ଯତ୍ରବଦ ପୁତ୍ର ଦୋଷ, ଯିଏ କାମୀ ସେ କାମୀ, ଯିଏ ସଂଯମୀ ସେ ସଂଯମୀ। ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସଂଯମତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ କାମୀ ସେ କାମୀ, ଯିଏ ସଂଯମୀ ସେ ସଂଯମୀ। ଭଗବାନ ନିଜେ ଲେଖିଦେଲେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସିଂହ ସଂଯମତାର ପ୍ରତୀକ, ସେ ଜଗତକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦଉଛି, ହେ ଜଗତବାସୀ, ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ତମେ ସଂଯମୀ ହୁଅ, ତମେ ସଂଯମୀ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କର। ସଂଯମୀ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କଲେ ଇଏ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କର। ଏଠି ସିଂହ ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶଉଛି, ଜଗତବାସୀ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି ସିଂହ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତ ସମୟ ନାହିଁ, ଯାହା ଦେଖିବା କାଲି ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। କହିଲେ ବରୁଣ ସହର ରାଜା ସେ ପଦ୍ମଲୋଚନ, ଘୋଡ଼ା ସୀମା କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ କି ଝିଅ ନାହିଁ, ପୁଅ ନାହିଁ କି ଝିଅ ନାହିଁ ରାଜାଙ୍କର। ଶିବ ସେବା କର ନୀତି ସମୟ ନାହିଁ। ସେ ରାଜା କଥାରେ କହିଦଉଛି, ସେ ରାଜା ପଦ୍ମଲୋଚନ, ପୁଅ ନାହିଁ କି ଝିଅ ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନକର ଘଟଣା, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି କଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗଲା ବେଳକୁ ହାଡି ହୀରା ଧର ଆସିଛି। ହୀରା ଘରକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଛି, ହେ ହୀରା ଧର, ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁ ଯାଉଛୁ ଖଟିବାକୁ ସବୁଦିନ, ବାଡ଼ି ତାଟି ଖଟୁଥିଲା, ହାଡି ହୀରା ଧର। କହିଲେ ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ରାଜା ହଉଛି ଅପୁତ୍ରିକ, ଆଣ୍ଠୁକୁଡା, ତା ମୁଖ ଚାହିଁଲେ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ଆମେ ପାଉନୁ। ପିତୃପୁରୁଷକୁ ଯଦି ଜଳଦାନ କରିବ ପିତୃପୁରୁଷ ପାଇବେନି। ତେଣୁ ତୁମେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁବନି। ସେଦିନ ହାଡି ହୀରାଧର ଯାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହାଡି ହୀରାଧର ଯାଇଥିଲେ, ହୀରାଧର ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଛ କରିଦେଲା, ପଛ କରି ନମସ୍କାର କଲା। ରାଜା କହିଲେ, ହୀରା ତୁ ମତେ ପଛ କରି ନମସ୍କାର କରୁଛୁ ନା ପ୍ରଭୁ, ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅପୁତ୍ରିକ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଚାହିଁଲେ ମୋ ପିତୃପୁରୁଷ ଜଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଲା ରାଜାଙ୍କୁ ଭାରି ବାଧିଲା, ଭାରି ବାଧିଲା। ରାଜା ଆସିଲେ ଉଆସ, ରାଣୀକି କହିଲେ, ରାଜା ରାଣୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ଗଲେ, କହିଲେ ଯାଇ ଗଙ୍ଗାରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା, ଆଉ ଏ ପ୍ରାଣକୁ ରଖିବାନି। ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ରାଧା ପୁରୁଷ କହିଲେ ଏକବିଦ ଦେବୀ ଭାଳ
ଯୁଗଳ କାଲି କଥା ହବା କାଲି ରାଧାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ଏକ ବୀଜ ବେନି ଫଳ ଯୁଗଳ ଅଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ସେଦିନ ଶୁକ ସାରି ଦି ଜଣ ଯାକ କଥୋପକଥନ ହେଲେ ଶୁକ କହିଲା ମୋ କୃଷ୍ଣ ବଡ ସାରି କହିଲା ମୋ ରାଧା ବଡ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୀମାଂସା ହେଲାନି ସୁଧର୍ମା ସଭାକୁ ଗଲେ ସୁଧର୍ମା ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଳହ ଶୁକ କହୁଛି ମୋ କୃଷ୍ଣ ବଡ ସାରି କହୁଛି ମୋ ରାଧା ବଡ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ବଡ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦି ଦଳ ହେଇଗଲେ ଦଳ ଦେବତା କହିଲେ ନାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବଡ ନା କାହିଁକି ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା ଦଳେ ଦେବତା କହିଲେ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା ଆଉ କନିଷ୍ଠ ବାମ ହାତ କନିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ କଲା ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ବଡ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଡ କହିଲେ ଆଉ ଦଳେ କହିଲେ ନା ନା ସେଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଧରିଲେ କୋଉ ପଟେ ଧରିଲେ ନା ବାମ ପଟରେ ଧରିଲେ ନା ଏ ବାମ ପଟଟା କାହାର ନା ରାଧାର ତେଣୁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କିଏ ଧରିଛନ୍ତି ନା ରାଧା ଧରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ରାଧା ହଉଛନ୍ତି ବଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଅନେକ କଥା ବସିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲାଣି ଆମକୁ ସାରିବା ପାଇଁ କାଲି କଥା ହବା ତ ସମୟ କମ ଆଜ୍ଞା 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଲା ତା ଭିତରେ ପାଳିଆ କରିବା ଏମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଉ କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ଆଗେ ରାଧା ପଛେ ଦୁଇ ଲମ୍ପଟ ଭାବରେ ଏକ ବୀଜ ବେନି ଫଳ ଯୁଗଳ ଅଙ୍ଗରେ କହିଲେ ଆଗେ ରାଧା ପଛେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ପୋତା ଯାଏ ଦିଟା ପତ୍ର ହବ ଗୋଟେ ପତ୍ର ହଉଛି ରାଧା ଗୋଟେ ପତ୍ର ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଇଏ ଦିଟା ପତ୍ର ଗୋଟାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ସେ ଗଛଟା ହବନି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏମିତି ପୁରୁଷ ଦେଖିଛ କାହିଁ ପୁରୁଷ ଦେଖିଛ କାହିଁ ଏମିତି ପୁରୁଷ କୋଉଠି ଅଛି ଅଭ୍ୟବନ୍ଧା ଅଭ୍ୟନାୟୀ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ତ ଅନେକ କଥା ତେଣୁ ସେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପାଲା କଥା ପଡିଛି ସେଦିନ ପଦ୍ମଲୋଚନ ରାଣୀ ରାଜା ଦି ଜଣଙ୍କ ଗଙ୍ଗାକୁ ଗଲେ କଣ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଗଙ୍ଗା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ ଯେତେ ଗଙ୍ଗା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କଣ କରିବେ କହିଲେ ଚାଲ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରଦେଶରେ ଯିବା ବ୍ୟାଘ୍ର ମୁଖରେ ବ୍ୟାଘ ପ୍ରବଳିତ କରିଦଉ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ପଥରେ ଗଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲା ପରେ ବାଟ ଛାଡିଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଣ୍ଠୁଗୁଳା ଦୋଷରେ କେତେ ଦୁଃଖ ବ୍ୟାଘ୍ର ବି ବାଟ ଛାଡିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଘ୍ର ବାଟ ଛାଡିଦେଲା କଣ କରିବେ ବିଚାର କଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଗଲେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇ ସେଠି ସ୍ତୁତି କଲେ ଶିବ ସ୍ତୁତି ଶିବ ହେଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ପୁଅଟିଏ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟେ ପାଇଁ ତ ଅନେକ କଥା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁଅଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ଦେଖିବା ତୁ ପୁଅଟିଏ କେମିତି ପାଇବୁ ସେ ମୋତେ ପୂଜା ନ କରି ତୁ କେମିତି ସେ ପୁଅଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବୁ କଣ କରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ଭଗବାନ ଷଠି ମାତାକୁ ପଠେଇଲେ ଷଠି ମାତାକୁ ପଠେଇଲେ ସେ ପୁଅର 12 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ 12 ବର୍ଷରେ ସେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ସେଇଆ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସେଇଆ ହେଲା ଶ୍ମଶାନରେ ପୁଅକୁ ଶୁଆ ହେଇଛି ଭଗବାନ ଫକୀର ବେଶରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ କଣ ହେଇଛି ନା ମରି ଯାଇଛି ପୁଅ ମରିନି ବଞ୍ଚିବ ନା କଣ କଲେ ଯେବେ ନାରାୟଣଙ୍କର 16 ଶିରିଣୀ ଦବ ଏ ପୁଅ ବଞ୍ଚି ଉଠିବ ଯେବେ 16 ଶିରିଣୀ ଦବ ଏ ପୁଅ ବଞ୍ଚି ଉଠିବ ତେଣୁ ସେଇଆ ହେଲା ଏଇ ତ ଶିରିଣୀ ଖିଆ ଠାକୁର ଇଏ ଶିରିଣୀ ଖାଇଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 16 ଶିରିଣୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲେ ଏ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଲା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ 16 ଶିରିଣୀ ଦବା ପାଇଁ ଏ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଲା ସେଇ ଦିନ ଢଙ୍ଗରୁ ରାଜର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ରହି ଆସିଛି ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ଵାରା
ଷୋଡ଼ଶୋପଚାରରେ ଦୀର୍ଘ 600 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏଯାବତ୍ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା, ଡାକିଲେ ଓ କରନ୍ତି। ଯେ ଯାହା ମାନସିକ କରିବ ସବୁ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଏ ଠାକୁର ବୋଲେ ଆଉ ନାହିଁ ପରା ବେଳ, ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ପରା ବେଳ, ଆହା ବେଳ ହେଲାଣି ପ୍ରବଳ, ଏବେ ହାତ ଦଉଠି କେବଳ। ହଉ ସେ ଯାହା ହଉ, ସେ ମାନସିକ ବ୍ରତ ଯାହାଙ୍କର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁଟା କଣ ଏଠି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ହଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହରିବୋଲଟି ଦିଆହବ। ହଉ, ସେଇ ଆଜିର ଯୋଉ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପାଲା, ମାନସିକ ପାଲା, ସାଇ କାମରିନୀ ବଡଜେନା, ସତ୍ୟପୀର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହାବାଦୀ ପୁତ୍ର ସାଇ କାମରିନୀ ବଡଜେନାର ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖନନ କରନ୍ତୁ, ତାର ଚଲାପଥ ପୁଷ୍ପିତ କରନ୍ତୁ, ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତାର ସବୁ ରିଷ୍ଟ ଖନନ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ଆହୁରି ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ, ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ, ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦିଅ, ଏ ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେ। विवेश्याभिरणे होंग मुनिरूपी मति भ्रम दधि शुद्धम शुद्धम मम दोषण विद्यम वस्तु विद्युद्भ्रमेव समर्पय तेन तदंगिर कमले रतिमे जत्स सदम हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।